ఈ బులెటిన్ మీకు సమర్పిస్తున్నారు టూల్ షోరూమ్, టీటీ సూపర్ బజార్, షమా ఫార్మసీ, క్లాసిక్ హెయిర్ ఆయిల్, షమా రైస్, సోఫా 9 క్రియేటివ్ టచ్. నమస్కారం, రూబీ తెలుగు న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను చక్రి. వార్తల ముందు హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. రాష్ట్ర విభజనపై అన్ని అంశాలను జీవీఎం పరిశీలిస్తుంది. మీడియా సమావేశంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ దిగ్విజయ్ సింగ్ వెల్లడి. గుంటూరు జిల్లా మాచర్లో శ్రీమంతుల రాజధాని చేస్తే బాగుంటుంది ఆశాభావం వ్యక్తం చేసిన మాజీ మంత్రి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి. తుఫాన్ నష్టాన్ని జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించాలి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసిన టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు. వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక రైతులకు అండగా ఉంటుంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా పర్యటనలో వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్య. ఇక వివరాలకెళ్తే రాష్ట్ర విభజనపై అన్ని అంశాలను జీవీఎం పరిశీలిస్తుందని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ దిగ్విజయ్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ జీవీఎం నివేదిక కేబినెట్ ముందుకు వస్తుందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ విధేయుడని అధిష్టానం నిర్ణయాన్ని సీఎం గౌరవిస్తారని అన్నారు. ఉమ్మడి రాజధాని ఏర్పాటు చేసే వెసులుబాటు రాజ్యాంగంలో ఉందని వెల్లడించారు. పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశంలో బిల్లు వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. I think all issues would be addressed by the GOM. So what will be the, do you think both the sides will be happy after the report? The report? Let's see. Sir, they are telling there is no word on regarding the common capital in the constitution, so that's why they are demanding for Facilitate a common capital for some period of time. Sir, which one article? Very less. Congress UPA government is confident that during winter session Hopefully, hopefully yes. Sir, which provision tells the common capital? Which article? You see, the common capital issue can be addressed within the framework of the constitution. Appropriate law can be framed, and this is going to be done by the Ministry of Law and Justice. Are you ready for the constitutional amendment? No, I don't know. Not required, sir? Not required. And assembly wise, Chief Minister still he is mentioning, he is saying if you require you can merge with the parties, you can have alliance with the parties, but don't divide the state. That's what he is saying again and again. Sir, when will sir, both the I have said this so many times, I need not react again. and sir, both PCC दिन से CM साहब बोल रहे हाईकमांड के जो डिसीजन लिए उसके खिलाफ में बोल रहे कांग्रेस पार्टी कुछ एक्शन लेंगे उसके एनी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन CM and Congress हाईकमांड. There is no difference between the two. The Chief Minister of Andhra Pradesh is a very committed, loyal congressman, and he shall abide by the decision of the Congress Working Committee. Sir, by allowing he is being raised his voice against CWC decision. Everyone has a right to raise a voice. final thing, PCC President is saying action will be taken against the people who are opposing the CWC decision. Do you think I will talk to him. Sir, when will Thank you. bill come into the assembly, sir? Huh? Bill, the draft bill Will come? next will it come in next week? Assembly. Let's see. The GOM is filing the report today. So the final recommendation, the bill has to be drafted, and then the bill and the recommendation of the GOM will go to the cabinet. Winter session में आएगा sir? Hopefully yes. Is it the last meeting of today's one is the last meeting. Sir, I am not a member of GOM. but you met GOM members. Antony committee submitted the report or not, sir? Antony committee, Ah. is it submitted the report or not? No, we will not submit to the GOM. The committee had been appointed by the Congress President. You have submitted to the GOM madam. will consider There is no need for a report, but our views would be conveyed to the GOM. You already conveyed. అన్ని సమస్యలను పరిగణలోకి తీసుకుని విభజనపై నిర్ణయం తీసుకుంటారని భావిస్తున్నట్లు కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి చిరంజీవి అన్నారు. హోంమంత్రి చిదంబరంతో భేటీ అనంతరం చిరంజీవి మీడియాతో మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ ని యూటీ చేయాలని గట్టిగా ప్రతిపాదించినట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రాన్ని విభజించే పక్షంలో హైదరాబాద్ ని యూటీ చేయాలని 80% మంది కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
తుఫాన్ నష్టాన్ని ప్రభుత్వం పూర్తిగా అంచనా వేయలేకపోతుందని తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శించారు. విజయవాడలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అసమర్థత వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. ప్రభుత్వం సకాలంలో సాగునీరు అందించి ఉంటే పంట నష్టం జరిగేది కాదన్నారు. హెలిన్ తుఫాన్ వల్ల జరిగిన నష్టానికి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు. మేమేదో కుమ్ముక్కయ్యాం, మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ పెట్టుకున్నాం, మా ఇష్ట ప్రకారం చేస్తాం, మమ్మల్ని ఎవరు అడగలేరు అనే ధీమాతో పోతే అది జాతికి మంచిది కాదు, దేశానికి మంచిది కాదు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంత మునుపు జరిగిన సాంప్రదాయాలన్నిటికీ తెలియదుకాలు ఇచ్చారు. రాజ్యాంగ సాంప్రదాయాలు, రాజ్యాంగంలో ఉండే నియమాలు ఉన్నాయి, అదే మరి కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి, సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఈ సాంప్రదాయాలు ఏది కాదు ఏదో సోనియా గాంధీ సొంత జాగీర్ మారిగా, సొంత వ్యవహారం మారిగా, వాళ్ళ కుటుంబ వ్యవహారం మారిగా, లేదంటే ఆవిడ పార్టీ వ్యవహారం మారిగా వ్యవహరించే పరిస్థితి వచ్చింది. దుర్మార్గం ఇది. దీన్ని చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా, గర్హిస్తున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీని హెచ్చరిస్తున్నా. సీమాంధ్ర కేంద్ర మంత్రులు దద్దమ్మలా వ్యవహరిస్తున్నారని ఎంపీ మేకపట్టి రాజమోహన్ రెడ్డి విమర్శించారు. రాష్ట్ర విభజన అడ్డుకుంటామని చెప్పి ఇప్పుడు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసం దుర్మార్గపు ఆలోచనలు చేస్తున్నారని అన్నారు. మెజార్టీ ప్రజల మనోభావాలను పట్టించుకోవడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. రాష్ట్రాన్ని విభజిస్తేనే ప్రజలు సుఖపడతారు, సంతోషపడతారు, అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే పద్ధతిలో ఆలోచించి ఉంటే పర్వాలేదు. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ 4 రాష్ట్రాలను విభజించమని రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి పంపించారు. విదర్భను ఎప్పుడో రిజల్యూషన్ పాస్ చేస్తున్నారు. వాటి జోలికి ఏమాత్రం పోకపోగా ఈనాడు ఈ రాష్ట్రాన్ని, ఆంధ్రప్రదేశ్ని అసెంబ్లీలో చర్చ లేదు, రిజల్యూషన్ లేదు, ఏమీ లేకుండానే ఉండం పళ్ళంగా వాళ్లే నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్లే ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజించాలని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రాష్ట్రం నిజంగా చెప్పాలంటే సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలే కాకుండా తెలంగాణలో కూడా ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు చాలా మంది కూడా రాష్ట్రాన్ని సమైక్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. అంటే 75% మంది ప్రజలు ఈ రాష్ట్రం సమైక్యంగానే ఉంటే బాగుంటుంది, అభివృద్ధులు జరుగుతుంది, తెలుగు జాతి యొక్క సౌలభ్యం, తెలుగు జాతి యొక్క ఖ్యాతి కూడా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కువ శాతం ప్రజలు అభిలషిస్తున్నారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు కోరిన మీదట మీరు చేయాలి, కానీ ప్రజలు వద్దు మేము సమైక్యంగానే ఉంటాము అని మెజారిటీ ప్రజలు చెప్తున్నప్పుడు అవన్నీ పట్టించుకోకుండా మీరు ఈ విధంగా విభజించడం ఏమాత్రం సబబు కాదు. మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, అలాగే కేంద్రంలో ఉన్న మన మంత్రులు అందరూ కూడా నిర్వీర్యం అయిపోయి వాజమ్మల్లాగా ఏ మాత్రం కూడా దానిలో ఉన్న విషయాలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ రియాలిటీసు కేంద్ర మంత్రులకు కానివ్వండి, జీఓఎం వాళ్ళకి కానివ్వండి, ప్రధానమంత్రి గారికి కానివ్వండి, యూపీఏ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి కానివ్వండి, చెప్పకుండా ఉన్న విషయాలు కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పకుండా వాళ్ళు ఏమి చెప్తే అది మరి తలాడించే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. నిజంగా ఎంత దురదృష్టం. రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన వ్యవస్థే అస్తవ్యస్తంగా తయారైంది. రాజశేఖర రెడ్డి గారు 5 సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఒక్క పైసా కూడా పన్ను ఏ విషయంలో కూడా పెంచకుండా ఆయన సరైనటువంటి పరిపాలన అందించారు, గొప్ప పరిపాలన అందించారు. ఈనాడు మనం చూస్తుంటే ఎన్నిసార్లు పెంచారండి రేట్లన్నీ కూడా, ఆర్టీసీ ఛార్జెస్ కానివ్వండి, డీజిల్ రేట్లు కానివ్వండి, ఎరువుల రేట్లు కానివ్వండి, అసలు ఎంత దారుణంగా తయారైంది. అదే కాదు, ఉదాహరణకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ పెంచడమే కాదు, పవరే లేదు, పరిశ్రమలన్నీ మూతపడ్డాయి, కార్మికులందరూ కూడా పని లేకుండా తయారయ్యారు. ఆ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అస్తవ్యస్త పరిపాలనతో రాష్ట్రం అతలాకుతలమైన పరిస్థితుల్లో అందరి జీవితాలు దుర్బలమై దానికి తోడుగా మనకు ప్రకృతి కూడా సరిగా సహకరించి 4 నెలలు ఓపిక పట్టని మన ప్రభుత్వం వస్తుందంటూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రైతులు, మత్స్యకారులకు భరోసా ఇచ్చారు. రైతుల రుణాలు మాఫీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ప్రభుత్వం స్పందించుకున్నా వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులకు అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో హెలిన్ బాధితులను ఆయన కలిశారు. బుల్టెన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. మెన్స్ వేర్ గురించి విచ్చేయండి బుల్ షోరూమ్. ఇక్కడ 3 జీన్స్ ప్యాంట్స్ కేవలం 1799 మాత్రమే, 2 యునైటెడ్ షర్ట్స్ 1399 మాత్రమే, 2 టీ షర్ట్స్ 999 మాత్రమే. మా అడ్రస్ రేతిబౌలి ఎక్స్ రోడ్, పిల్లర్ నెంబర్ 45, మెహదీపట్నం, హైదరాబాద్. కాంటాక్ట్ 9866418014, 9908066007.
मेंस वेयर के लिए आइए बुल्स शोरूम, जहां पर 3 बुल जीन्स 1799 में, 2 यूनाइटेड बुल शर्ट्स 1399 में और 2 टी शर्ट्स 999 में। हमारा पता बुल्स शोरूम रेतीवाली एक्स रोड पिलर नंबर 45 मेहदीपट्टनम। कॉन्टैक्ट नंबर 9866418014 9908066007। TT Super Bazaar Mehdipatnam. TT Super Bazaar having all electronic items, LCD, CTV, home theater, refrigerator, washing machine, home appliances, gas stove, mixie, geyser, cooker, chimneys, non-stick tawas, stainless steel items and plastic items, and all kirana and journal items. TT Super Bazaar, Main Road, Mehdipatnam, Hyderabad. सोफा 9 क्रिएटिव टच। सोफा 9 क्रिएटिव टच में होलसेल दामों पर तमाम इकसाम के सोफा सेट दस्तियाब है। दस्तियाब सोफा सेट इकसाम में लॉन्गर एल सोफा सेट, लो सेटिंग सोफा सेट, फैब्रिक सोफा सेट, डिजाइनर सोफा सेट और दीगर इकसाम के शानदार सोफा सेट मिलेंगे और आपकी पसंद के मुताबिक सोफा सेट तैयार किए जाते हैं। हमारा पता ऊपर पल्ली एक्स रोड पिलर नंबर 177 हैदराबाद। रब्ता अदा करें 9700935936 9346713535। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ए बहू ने कुछ काम वाम भी शुरू किया? कहाँ? साफ शफाफ और लंबा दाना, न चुनने की झंझट न बीनने की जहमत। बस पैक खोला, कुछ देर भिगोया और पका लिया। शमा क्लासिक बासमती राइस, खुशबू और लज्जत से भरपूर। शमा क्लासिक बासमती राइस 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। क्लासिक हेयर क्लिनिक में सर की तमाम बीमारियों का मुफ्त मुआयना। इंशाअल्लाह आप किसी के बाल नहीं झड़ेंगे। क्लासिक हेयर क्रीम लगाएं और अपने बालों को झड़ने से बचाएं। क्लासिक हेयर ऑयल भी मौजूद जो आपके बालों को झड़ने से रोकता है, झड़े हुए बाल दोबारा उगाता है, सर तालू के दर्द के लिए फायदेमंद, आँखों से पानी का बहना, बफा, चमजू का मौसर इलाज, बालों को सफेदी से बचाकर काले बाल उगाता है, रातों में नींद न आने वालों के लिए बेहद मुफीद। राइटर शाइस्ता फातिमा पूरे आंध्र प्रदेश में सिर्फ 4 जगहों पर दस्तयाब। टोली चौकी अरबाब होटल के बाजू, एबिट्स पर चिराग अली लेन रूबरू कमल शोरूम, मिस्रीगंज रूबरू केएम फंक्शन हॉल और चार मीनार बस स्टैंड पर। బ్యాక్ టు న్యూస్. విభజన అంత సులువు కాదని రాష్ట్రం సమైక్యంగానే ఉంటుందని విజయవాడ ఎంపీ లగడపట్టి రాజగోపాల్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని అన్ని పార్టీల తీర్మానం మేరకే కాంగ్రెస్ విభజన నిర్ణయం తీసుకుందని ఆయన చెప్పారు. విభజన అనివార్యమన్న భావన పక్కన పెట్టాలన్నారు. విభజన ఎలా చేసినా అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైంది కాదని ఆయన చెప్పారు. ఎందుకంటే ఒక పక్క యూటీ కానప్పుడు ఇంకో పక్క యూటీ అంగీకరించే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ తరుణంలో ఒక పక్క అంగీకరించి ఒక పక్క అంగీకరించారు కాబట్టి విభజన అన్నది ఏ రకంగా చేసినా అది అందరికీ ఆమోదయోగమైంది పరిష్కారం కానే కాదన్నది స్పష్టంగా అర్థమైంది. అందుకని చివరికి ఏం చేయలేక ఈ రాష్ట్రాన్ని సమగ్రంగా ఉంచుతారని చెప్పి నమ్ముతున్నాను. అది కాదండి, ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు రాయవారానికి వెళ్ళినప్పుడు కనీసం 5 రూళ్ళు ఇవ్వమని అడిగాడు. అలాగే మా కేంద్ర మంత్రులు కనీసం యూటీ చేయమడుతున్నారు. ఎలాగైతే ఆ రోజు కనీసం 5 రూళ్ళు సాధ్యపడలేదు, అలాగే కనీసం యూటీ కూడా సాధ్యపడే అవకాశం కలగలేదు. చివరికి రాష్ట్ర సమగ్రం ఉంటుంది, యూటీ రాదు, అలాగే సమస్యల పరిష్కారము రావు. ఈ సమస్య పరిష్కారం కాక అందరికి ఆమోదయోగమైన భావన రాక చివరికి ఇది సమగ్రంగా ఉంటుందని గట్టి నమ్ముతున్నాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా నిర్ణయం తీసుకుంది, విభజన వైపు వాళ్ళు వెళ్లాలని ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఆ విభజన జరుగుతున్న ప్రయత్నంలో ఈ సమస్యలు పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ సమస్యల పరిష్కారం
అందరికి ఆమోదయోగ్యంగా వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి సమైక్యం నిలబడుతుందని చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ నుంచి రాదంటున్నారు, కానీ నిర్ణయం తీసుకుంది జీవోఎం వేశారు, జీవోఎం ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఈ రోజు లాస్ట్ డే అంటున్నారు. మరి ఇంకా ఇప్పటికీ సమైక్యం ఉందని ఈ రోజు లాస్ట్ డే కానే కాదు, మీరు చూస్తారు కదా ఇలాంటి గ్రూప్ ఆపరేషన్స్ పెట్టి చాలా జరిగినాయి, ఇంకా ఎక్కువ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇది జటిలమైన సమస్యలు ఇవన్నీ. ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ గారు ప్రభుత్వం ముందు, పార్టీ ముందు అనేక అంశాలు ఇచ్చారు, అవన్నీ జటిలమైన విషయాలు. ఆ జటిలమైన సమస్యల్ని అందరికి ఆమోదయోగంగా, ప్రజలకు సంక్షేమంగా, రాష్ట్రానికి మేలుగా చేయాలన్నప్పుడు గుంటూరు జిల్లా మాచర్లను సీమాంధ్ర రాజధానిగా చేస్తే బాగుంటుందని మాజీ మంత్రి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి అన్నారు. అందుకు పీసీసీ అధ్యక్షుడు బొత్స సత్యనారాయణ చర్యలు తీసుకోవాలని, ఆయన ఉన్నది అందుకేనని జేసీ అభిప్రాయపడ్డారు. సీఎం కిరణ్ మనసా వాచా సమైక్యవాదం వినిపిస్తున్నారని కితాబునిచ్చారు. రాయలసీమ ఏరియాలను ఒకవైపున పార్టీలకు తెలంగాణ మిత్రులు ఒకవైపున పెట్టి 2 ఏరియాలకు కూడా అక్కడ పోలీసులు కంచె, ఇనుప కంచె చుట్టూ పెట్టారు. అట్లా పెడితే మరి చాలా బాగుంటుంది, శాంతియుతంగా చాలా మంచి వాతావరణంలో మీటింగ్ జరుగుతుంది. లేకపోతే ఎవరికెవరు రక్షణ ఇవ్వాలనో మాకు తెలియదు. స్పీకర్ గారికి మేము రక్షణ ఇవ్వాలన్నా, లేకపోతే స్పీకర్ గారు మాకు రక్షణ ఇస్తారా, లేకపోతే పోలీసులు ఇస్తారా, లేకపోతే ఆ పోలీసులకు ఎవరైనా రక్షణ ఇవ్వాలా తెలియదు. కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటూ ఇతర పార్టీల్లో ఖర్చు చేశారు, వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. తప్పకుండా తీసుకోవాలా. ఆయన ఆ పార్టీ అంటే మజాకనా తమాషానా, చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే. రాష్ట్ర విభజన దృష్ట్యా బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రైబ్యునల్ తీర్పు నిలుపుదల చేయాలని సీఎం కేంద్రాన్ని కోరాలని టీడీపీ నేత తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సూచించారు. ఈ నెల 29న బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రైబ్యునల్ ఇచ్చే తీర్పు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి సంబంధించిందని, 2 రాష్ట్రాలుగా విడిపోతే నీటి పంపకాలపై ట్రైబ్యునల్ తీర్పులో స్పష్టత ఉండదని ఆయన పేర్కొన్నారు. 2014 వరకు తెలంగాణ రావడం కేసీఆర్కు ఇష్టం లేదని టీడీపీ నేత మోత్కుపల్లి నరసింహులు ఆరోపించారు. కేసీఆర్ ఢిల్లీలో ఉండకుండా ఫామ్ హౌస్ లో ఏం చేస్తున్నారంటూ ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్ ను యూటీ చేస్తారనే వాదన వినపడుతుందని ఆయన చెప్పారు. రవాణా శాఖ అధికారులు ఈ ఉదయం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రైవేటు బస్సులో తనిఖీలు చేపట్టారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి నడుపుతున్న 20 బస్సులను సీజ్ చేశారు. అనంతపురంలో 5, గుంటూరులో 7, కర్నూలులో 7, విజయవాడలో 1 బస్సును సీజ్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందే హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. రాష్ట్ర విభజనపై అన్ని అంశాలను జీవీఎం పరిశీలిస్తుంది. మీడియా సమావేశంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ దిగ్విజయ్ సింగ్ వెల్లడి. గుంటూరు జిల్లా మాచర్లో సీమాంధ్ర రాజధాని చేస్తే బాగుంటుంది, ఆశాభావం వ్యక్తం చేసిన మాజీ మంత్రి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి. తుఫాన్ నష్టాన్ని జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించాలి, ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసిన టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు. వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక రైతులకు అండగా ఉంటుంది, తూర్పుగోదావరి జిల్లా పర్యటనలో వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్య. ఇవి ఇప్పటివరకు వార్తా విశేషాలు. నమస్కారం. सोफा 9 क्रिएटिव टच। सोफा 9 क्रिएटिव टच में होलसेल दामों पर तमाम इकसाम के सोफा सेट दस्तियाब है। दस्तियाब सोफा सेट इकसाम में लॉन्गर एल सोफा सेट, लो सेटिंग सोफा सेट, फैब्रिक सोफा सेट, डिजाइनर सोफा सेट और दीगर इकसाम के शानदार सोफा सेट मिलेंगे और आपकी पसंद के मुताबिक सोफा सेट तैयार किए जाते हैं। हमारा पता ऊपरपल्ली एक्स रोड, पिल्ला नंबर 177, हैदराबाद। रब्ता अदा करें 9700 935 936 9346 713535। మెన్స్ వేర్ గురించి విచ్చేయండి బుల్ షోరూమ్. ఇక్కడ 3 జీన్స్ ప్యాంట్స్ కేవలం 1799 మాత్రమే, 2 యునైటెడ్ షర్ట్స్ 1399 మాత్రమే, 2 టీ షర్ట్స్ 999 మాత్రమే. మా అడ్రస్ రేతిబౌలి ఎక్స్ రోడ్, పిల్లర్ నెంబర్ 45, మెహదీపట్నం, హైదరాబాద్. కాంటాక్ట్ 9866418014 9908066007. मेंस वेयर के लिए आइए बुल्स शोरूम, जहां पर 3 बुल जीन्स 1799 में, 2 यूनाइटेड बुल शर्ट्स 1399 में और 2 टी शर्ट्स 999 में।
हमारा पता बुल्स शोरूम रेतीवाली एक्स रोड पिलर नंबर 45 मेहदीपट्टनम। कॉन्टैक्ट नंबर 9866418014 9908066007। TT Super Bazaar Mehdipatnam. TT Super Bazaar having all electronic items, LCD, CTV, home theater, refrigerator, washing machine, home appliances, gas stove, mixie, geyser, cooker, chimneys, non-stick tawas, stainless steel items and plastic items, and all kirana and journal items. TT Super Bazaar, Main Road, Mehdipatnam, Hyderabad. सोफा 9 क्रिएटिव टच। सोफा 9 क्रिएटिव टच में होलसेल दामों पर तमाम इकसाम के सोफा सेट दस्तियाब है। दस्तियाब सोफा सेट इकसाम में लॉन्गर एल सोफा सेट, लो सेटिंग सोफा सेट, फैब्रिक सोफा सेट, डिजाइनर सोफा सेट और दीगर इकसाम के शानदार सोफा सेट मिलेंगे और आपकी पसंद के मुताबिक सोफा सेट तैयार किए जाते हैं। हमारा पता ऊपर पल्ली एक्स रोड पिलर नंबर 177 हैदराबाद। रब्ता अदा करें 9700935936 9346713535। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीस। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ए बहू ने कुछ काम वाम भी शुरू किया? कहाँ? साफ शफाफ और लंबा दाना, न चुनने की झंझट न बीनने की जहमत। बस पैक खोला, कुछ देर भिगोया और पका लिया। शमा क्लासिक बासमती राइस, खुशबू और लज्जत से भरपूर। शमा क्लासिक बासमती राइस 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। क्लासिक हेयर क्लिनिक में सर की तमाम बीमारियों का मुफ्त मुआयना। इंशाअल्लाह आप किसी के बाल नहीं झड़ेंगे। क्लासिक हेयर क्रीम लगाएं और अपने बालों को झड़ने से बचाएं। क्लासिक हेयर ऑयल भी मौजूद जो आपके बालों को झड़ने से रोकता है, झड़े हुए बाल दोबारा उगाता है, सर तालू के दर्द के लिए फायदेमंद, आँखों से पानी का बहना, बफा, चमजू का मौसर इलाज, बालों को सफेदी से बचाकर काले बाल उगाता है, रातों में नींद न आने वालों के लिए बेहद मुफीद। प्रोपराइटर शाइस्ता फातिमा पूरे आंध्र प्रदेश में सिर्फ 4 जगहों पर दस्तयाब। टोली चौकी अरबाब होटल के बाजू, एबिट्स पर चिराग अली लेन रूबरू कमल शोरूम, मिस्रीगंज रूबरू केएम फंक्शन हॉल और चार मीनार बस स्टैंड पर। TT Super Bazaar Mehdipatnam. TT Super Bazaar having all electronic items, LCD, CTV, home theater, refrigerator, washing machine, home appliances, gas stove, mixie, geyser, cooker, chimneys, non-stick tawas, stainless steel items and plastic items, and all kirana and journal items. TT Super Bazaar, Main Road, Mehdipatnam, Hyderabad. सोफा 9 क्रिएटिव टच। सोफा 9 क्रिएटिव टच में होलसेल दामों पर तमाम इकसाम के सोफा सेट दस्तियाब है। दस्तियाब सोफा सेट इकसाम में लॉन्गर एल सोफा सेट, लो सेटिंग सोफा सेट, फैब्रिक सोफा सेट, डिजाइनर सोफा सेट और दीगर इकसाम के शानदार सोफा सेट मिलेंगे और आपकी पसंद के मुताबिक सोफा सेट तैयार किए जाते हैं। हमारा पता ऊपर पल्ली एक्स रोड पिलर नंबर 177 हैदराबाद। रब्ता अदा करें 9700935936 9346713535।